नमस्कार ईशान बांगला खबरे आमी चंद्रिमा स्वागत जानाई। प्रथमे संबाद शिरोनाम। 18,000 कोटी टाकार उपहार निये आज असमे एलेन प्रधानमंत्री। असमे कांग्रेसेर प्रार्थी तालिका 11 मार्च जल्पना तुंगे। जयपुरे भयंकर डाकाती 2 लाख टाका और 40 भरी सोना छिनताई। छुट्टीते एसे दुर्घटनाय मृत्यु हलो सेनाकर्मीर। एबारे विस्तारित ईशान बांगला खबर। दुदिनेर असम सफरे आज एलेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलिकप्टारे तिनी काजिरंगा पौঁছন। ताके आज स्वागत जानान राज्यपाल गोलाब चाँद कटारिया एवं मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। काल तिनी काजिरंगा जातीय उद्यान परिदर्शन करबेन। काल प्रधानमंत्री राज्ये 18,000 कोटी टाकार प्रकल्प उपहार देबेन राज्यबासीके। शिलचर सह असमेर 13टी आसने आगामी 11 मार्च प्रार्थी तालिका घोषणा करबे कांग्रेस। आज कांग्रेस देशेर 66टी आसने प्रार्थी तालिका घोषणा करेছে। असमे হবে 11 तारीख। शिलचर आसने नैरिता जय शुक्ला और सौम्यकांती पुरकास्तेर नाम बेशी करे उठे आसছে प्रचार माध्यमे। करिमगंजे हठाৎ करे जुबेर एनामेर नाम शोना जाচ্ছে। ताई এই দুই আসন নিয়ে চলছে রাজনৈতিক মহলে নানা চর্চা। তবে শেষে কি হবে এটা জানতে 11 মার্চ অবধি অপেক্ষা করতে হবে। जयपुरे संघटित हलो एक दुधर्ष डाकातिर घटना। माथाय बंदूक रेखे नगद 2,10,000 और 40 भरी सोना निये गेल डाकातेर दल। जयपुरेर बासिंदा सूरत चंद्र नामेर एक व्यवसायीर बाड़ीते एई डाकातिर घटना घटे। घरेर ताला और ग्रिल भेंगे डाकातेर दल भेतरे ढुके पड़े। तादेर परने छिलो सेना पोशाक। प्रथमे घरेर लोकेदेर हाथ पा बेधे देय। डाकातेर पर तारा शून्ये कयेक राउंड गुली चालाय। आज घटनास्थले उपस्थित हয়েছেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। রাতে অনুমানে 1:30টার সময় 1:30 থেকে 2টার ভিতরে দুকিয়া কৃষ্ণা থেকে আমাদেরকে সজাগ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল সিজ করছে। তারপরে আমরা হাত মুখ বাঁধছে। তারপরে বন্দুক দেখাইছে। ডেগার সহ टर्चार करছে। তারপরে তারা মিসের কাছ থেকে চাবি খুঁজছে। চাবি না দেওয়ায় টর্চার করছে। তারপরে তারা সব হাতিয়ার দিয়ে যত ধরনের শোকেস আলমিরা যত যাবতীয় জিনিস চুরমার ভাঙ্গিয়া অলঙ্কার টাকা পয়সা অলঙ্কার অনুমানে 40 ভরি মানে 1.5 থেকে 2 লাখের ভিতরে আছে। গুলি মানে তারা আউট বাইরে যাওয়ার পরে তারা রাস্তাতে ফায়ারিং করছে এবং তাতে ঠাজা গুলিও পাওয়া গেছে। একটা পুরা ঠাজা গুলি আর একটা কাবার পাওয়া গেছে। ওরানো কয়েকজন আসছিল কিছুটা আর্মি ড্রেসের মতো। हम लोग सीबीआई का तरफ से आई हूँ। सीबीआई का स्टाफ है। आपका घर तलाशी करना है। आप इतना दिन से 2 नंबरी बिजनेस करता है, बहुत कमाया है, बहुत संपत्ति बनाया है, तलाशी करना है। तो मैंने बोला आप लोग सीबीआई है तो दिखाइए, आपका आइडेंटिटी दिखाइए। तो वो पार्टी घुस गया अंदर। किसी का हाथ में शाबल है, किसी का हाथ में लाठी है, किसी का हाथ में बंदूक है। लोग जब अंदर घुसा तो साथ में गया। मुझे बोला है चाबी निकालो, चाबी ले। हाँ, तो मैंने मना किया, चाबी तो नहीं है मेरे पास। तो अब मुझे मारा है। हाँ, उसका बाद तो शाबल लेके थोड़ा है, सब अलमीरा को थोड़ा है। ऐसे तो कैश तो 2 लाख शायद 2 लाख ले गया है। ऑर्नामेंट से 40 बोरी ऐसा चला लिया। ये ग्रिल तोड़ के अंदर घुसा था। हाँ। पुलिस आया था। वो लोग निकालने के बाद लड़की का पास फोन था। तो मैंने चुपचाप लेके बाथरूम में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तो बोला आप फोन दीजिए, स्विच ऑफ करिए, नहीं तो
ये बंदूक से आपको मार देगा। लड़की को भी मारा, लड़की का हाथ में छुरी था सोने का, वो जोर से निकालने का कोशिश किया है लेकिन निकाल नहीं पाया। मेरा तो चेन निकाला, अंगूठी निकाला है, हमारा हस्बैंड का तो चेन, वो ब्रेसलेट, हाथ का जो सोने का 4 अंगठी, सोने का अंगठी। आदमी कितना गुस्सा था? कितना 9 से 10 में वो लोग जाने का टाइम में गेट पे बंदूक गोली मारा है और बंदूक का कुंडा से गर्दन मारा है, पीठ में भी मारा है, ये गाल में स्टिक से मारा है, स्टिक से चूल पकड़ के ले गया। लड़की को बोला है तुम जगह से नहीं लड़ो, नहीं तो तुम्हारा इज्जत हम लोग लौट देंगे। আজ শিব চতুর্দশী, তাই ভুবন তীর্থের উদ্দেশ্যে গতকাল থেকে রওনা হয়েছেন পুণ্যার্থীরা। মতিনগরে ভুবন পাহাড়ের পাদদেশে মেলা বসেছে। এবারে গাড়ি করে পাহাড়ের অনেক উপরে ওঠা যাচ্ছে। তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষার জন্য ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এই ভুবন তীর্থ ভুবন পাহাড়ের উপরে। মহাশিবরাত্রিতে পাহাড়ের চূড়ায় শিবলিঙ্গে জল দিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর এখানে আসেন দর্শন করতে। পুণ্যার্থীদের ভিড় বেড়েই চলেছে। বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসে রানীঘাটে বাইক দুর্ঘটনার প্রাণ হারালেন এক সেনা জওয়ান। হতভাগ্যের নাম মুজাক্কির হোসেন চৌধুরী, তার বাড়ি বরখোলা ভৈরবনগর গ্রামে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে রানীঘাটের শিলচর কালাইন সড়কে বৃহস্পতিবার রাতে। জানা গেছে হত মুজাক্কির হোসেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইউনিট 11 গার্ডসের নায়ক পদে মহারাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। এই কিছুক্ষণ আগে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে এখানে একটা মানুষ জায়গার মধ্যে একটা বাইকের সঙ্গে অন্য গাড়ির ধাক্কা খেয়েছে কিনা সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না, তবে একটু সময় পরে আমরা বলতে পারবো। মানুষটাকে এখানে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আমরা অরুণাচল ফায়ার ইনচার্জ এখানে উপস্থিত হয়েছে, ওনার তত্ত্বাবধানে এবং এলাকার আমরা এই মানুষটাকে মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে। এই লোকটি হচ্ছে আমাদের এই লোকাল এলাকার ভৈরবনগর গ্রামের বাসিন্দা। শুনেছেন আর্মিতে চাকরি করেন? ছেলেটা আর্মিতে চাকরি করেন, ছুটিতে আছে বর্তমানে। জালালপুর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে আগামী 12 মার্চ থেকে 8 এপ্রিল পর্যন্ত পবিত্র রমজান মাসে তারাপুর হলিপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তারাপুর তৈবিয়া দারুল কেরাত নামের এক কোরআন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারি আব্দুল্লাহ হোসেনকে। এতে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন সোসাইটির সভাপতি আব্দুল্লাহ হোসেন এবং সম্পাদক আব্দুল মাজিদ। তারাপুর তৈবিয়া দারুল কেরাত একটি কোরআন বিশুদ্ধকরণ প্রতিষ্ঠান, যা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে এবং তারাপুর হলিপাড়া জামে মসজিদ তথা তারাপুরের সাধারণ মানুষের উদ্যোগে আয়োজিত করা হচ্ছে এই বছর রমজান মাসে। এই প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক ছাত্রছাত্রীরা আসবেন এবং অনেক উস্তাদরা আসবেন। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বা খ্যাতিসম্পন্ন কারি আব্দুল্লাহ হুসাইন সাহেব ওই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিবেন। আপনাদের সকলের দোয়া, সাহায্য, সহযোগিতা কামনা করছি। তৎসঙ্গে প্রথম রমজানে বা রমজানের প্রথম আগের দিন আমাদের এখানে একটি দোয়া মহফিল অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আমরা উলামায়ে কেরামদের আমন্ত্রণ করব। আপনাদের উপস্থিতি এবং দোয়া আমরা প্রার্থনা করছি। এবং ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে অনেক বাইরের ছাত্রছাত্রীরা থাকবেন এবং উস্তাদরাও থাকবেন, অনেক মেহমানরাও থাকবেন এই প্রতিষ্ঠানে। তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমরা এই প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং এই সবগুলো কাজ সম্পন্ন করতে আপনাদের দয়া, সহযোগিতা এবং সাহায্য একান্ত কাম্য। নাইট সুপার থেকে গাঁজা সহ 2 পাচারকারীকে আটক করল চুড়াইবাড়ি পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ত্রিপুরা থেকে গুয়াহাটিগামী নাইট সুপার থেকে তাদের আটক করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মূল্য 2.5 লক্ষ টাকা হবে বলে জানা গেছে। ধৃতরা বিহারের মোহাম্মদ শাহানশাহ এবং মোহাম্মদ ইউসুফ। আজ তাদের আদালতে পেশ করেছে চুড়াইবাড়ি পুলিশ। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীর সম্মান কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে, বিজ্ঞাপনে নারী দেহের ব্যাপক প্রচার হচ্ছে, এর প্রতিবাদ জানিয়ে আজ প্রেমতলা পয়েন্টে এক সচেতনতা সভা করে আনন্দমার্গী নারী সংগঠন গার্লস প্রাউটিস্ট। বক্তারা নারী নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানান। অ্যাকচুয়ালি বলছি, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী যিনি রয়েছেন, উনি আসার পর থেকে আমরা যদিও রাজনৈতিক দল নেই, আমরা ওনার সমর্থকও নেই, তাও বলছি নারী নির্যাতন অনেকটা কমে এসছে। বা যেখানেই নারী নির্যাতন হয়েছে উনি কিন্তু গিয়েছেন, রুখে দাঁড়িয়েছেন, তার যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তো তুলনায়
আগের থেকে অনেকটা ভালো। কমিউনিস্টের সময় যে নারীদের নির্যাতন ছিল, নারীদের কি বলবো একদম যাচ্ছাতাই অবস্থা ছিল, সেই থেকে আমরা অনেকটা ডেভেলপ করেছি যখন আমরা মমতা দিদি এসছেন তখন। আর এখন তেমন কিছু হলে সেভাবে মানে অ্যাকশন নেওয়া হয় আর কি। আর আমরা তো আছি, যখন যেখানে নারী নির্যাতন হচ্ছে, নারী অবহেলিত হচ্ছে, আমরা গিয়ে পাশে দাঁড়াচ্ছি, আমরা আন্দোলন করছি, উনার পরিবারে যাচ্ছি, উনাকে মানসিকভাবে আমরা অনুপ্রাণিত করেছি ভাবে। অনেকে বাইরে বেরোতে চায় না, আমরা ওদেরকে বাইরে বেরিয়ে নিয়ে এসেছি, যতটা আমাদের থেকে সম্ভব আমরা করে যাচ্ছি। আমরা দিকে দিকে আমরা আর্থিক সামাজিক মানে যত ধরনের সাহায্য লাগে আমরা আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী করে যাই। তাছাড়া শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, যখন যেখানে, যেহেতু আমাদের এটা বিশ্ব সংগঠন, পুরো বিশ্বে আমাদের সংগঠনের শাখা ছড়িয়ে আছে। আমাদের মেন হেড অফিস রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতাতে, আমরা এইখানে হেড অফিস, একটা গ্লোবাল অফিস রয়েছে। এবারে ঈশান বাংলা বিরতি। হেয়ার উইক হাউস অ্যান্ড লোকনাথ জেন্টস পার্লার, কাছর মার্কেট, NS অ্যাভিনিউ, নিয়ার ইন্দাসিন ব্যাংক, গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নাম্বার 8। এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হেয়ার উইক পাওয়া যায়। এখানে আলাদা চুলও লাগানো হয়, যেমন অস্ট্রেলিয়া গোল্ড, দুবাই গোল্ড, মিরাজ, পাবেরিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। এই সুবিধে মহিলা এবং পুরুষের উভয়ের জন্য রয়েছে। সব ব্র্যান্ডের হেয়ার উইকের উপর রয়েছে 50% ছাড়। মিনিমাম প্রাইস 2999 থেকে। তার সঙ্গে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হেয়ার কাটিং, শেভিং, ফেসিয়াল, হেয়ার স্পা, হেয়ার কালারের সুবিধে। মেয়েদের নাক এবং কান গাঁথানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ করুন 9859187913, 9395405349। তোর মেয়ের পরীক্ষা তো শেষের দিকে, এবার কি করাবি ভাবছিস? আগামীতে বোর্ডের পরীক্ষা আর ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ইচ্ছে, তাই ভাবছি এখন থেকেই একটা কম্পিউটার সেন্টারে কোচিং এর জন্য ভর্তি করিয়ে দেব। কিন্তু চারিদিকে যে হারে কম্পিউটার সেন্টার গজিয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছি না কোথায় ভর্তি করাবো। ন্যাশনাল হাইওয়ে শিলচর 5-এ উইকেয়ার কম্পিউটার কোচিং ইনস্টিটিউট আছে তো, যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের লেখক সঞ্জীব সেন নিজে যত্ন সহকারে ছাত্রছাত্রীদের গাইড করে থাকেন। এখানে সেবা ও CBSE বোর্ডের ক্লাস 8 থেকে ক্লাস 10 এবং আসাম বোর্ডের 11 এবং 12 এর সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ক্লাস 8 থেকেই ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করে দেওয়া হয়। ওখানে পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেটের ব্যবস্থাও আছে। তাই নাকি? কিন্তু যোগাযোগ করব কিভাবে? আমার ছেলেকে তো ভর্তি করিয়েই আসলাম, তোর মেয়েকে ভর্তি করতে আজই কল করিস 9387401842 এই নম্বরে। প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং অত্যাধুনিক চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে ঔষধ ছাড়াই শরীরের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা যায়। বিশেষ করে বাত ব্যথা, কোমর ব্যথা, ঘাড়ের এবং মেরুদণ্ডের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, নার্ভের রোগ, সায়াটিকা, প্যারালাইসিস ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন এনার্জি হিলিং সেন্টার, ইসমাইল মার্কেট, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর। চিফ কনসালটেন্ট ডাক্তার M শান্তিকুমার সিংহ, লাইফস্টাইল मेडिसिन्स कंसल्टेंट, हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन्स, USA सर्टिफाइड। मेरा नाम M गिरिचंद्र, मेरा घुटना का प्रॉब्लम 7-8 साल से है। मैं बहुत जगह इलाज करके आया हूँ, कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। अभी इधर आने के बाद 10 दिन हुआ है, मेरा अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है और बहुत प्रोग्रेस हुआ है। एनर्जी हिलिंग सेंटर, रंगपुर पार्ट 2, लक्ष्मीपुर रोड, शिलचर 9। যোগাযোগ করুন 9706554286 এবং 9395732456। ভিজিটিং আওয়ার্স সকাল 11টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং প্রয়োজন। সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা,
চেইন, রিং, চুড়ি। 50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 038422600081, আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। ফিরে এলাম বিরতির পর। আগামী 13 মার্চ থেকে করিমগঞ্জ ডিএসএর মাঠে শুরু হচ্ছে জয়শ্রী দাস মেমোরিয়াল ইন্টার ডিপার্টমেন্ট T20 ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। খেলায় অংশ নিচ্ছে জেলা প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ, ল্যান্ডপোর্ট, প্রেস ক্লাব সহ মোট 13টি দল। আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে এ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ চক্রবর্তী। আমরা প্রথমে এটা নকআউট ভেবেছিলাম। আমরা ডিপার্টমেন্টগুলোর কাছেও কৃতজ্ঞ যে ওরা শুধু যে দল দিয়েছেন তা নয়, আমরা ওনাদেরকে আগ্রহ করেছিলাম যে আমরা বল প্রোভাইড ডিএসএ থেকে করা হবে, কিন্তু যেহেতু আমরা ফ্লাড লাইটে করবো, ডিএসএর আর্থিক ব্যবস্থাও এরকম নয়, তাই আমরা এটার এন্ট্রি ফি 15,000 রেখেছিলাম এবং 15,000 এন্ট্রি ফি দিয়ে যেহেতু দলগুলো অংশগ্রহণ করেছে, তাই আমরা শুধু একটা খেলা যাতে না হয় সেটাকে চিন্তায় রেখে সেটাকে নকআউট না করে আমরা লিগ হিসাবে নিয়ে গেছি, গ্রুপ করে নিয়েছি। 4টা গ্রুপ আছে, 3টা গ্রুপ আর একটা গ্রুপে 4টা দল আছে। প্রত্যেক গ্রুপের চ্যাম্পিয়নরা 4টা দল মিলে সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল হবে। তা এই টোটাল খেলা মানে গ্রুপ লেভেল থেকে ফাইনাল পর্যন্ত 18টা খেলা আছে। সেই 18টা খেলাতেই মেমেন্টো তো থাকবে প্লেয়ারদের জন্য, যারা প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হবেন, কিন্তু প্রত্যেককে ক্যাশ 1000 করে প্রাইজ মানি থাকবে। চ্যাম্পিয়ন টিমকে ট্রফি এবং 25,000 টাকা ক্যাশ প্রাইজ মানি দেওয়া হবে। রানার আপ টিম ট্রফি এবং 20,000 টাকা প্রাইজ মানি পাবে। সেমিফাইনালিস্ট দুটো টিম ট্রফি এবং 10,000 ইচ করে প্রাইজ মানি পাবে। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ করিমগঞ্জে এলেন চিফ ইলেকশন কমিশনার অনুরাগ গোয়েল। এদিন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি পোলিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরে জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন গোয়েল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক মৃদুল যাদব, পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরেন অনুরাগ গোয়েল। आज मेरा आने का यहाँ उद्देश्य था कि बारात वैली में जो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसका प्रिपेयर्डनेस कैसा है और स्ट्रॉन्ग रूम काउंटिंग सेंटर का अरेंजमेंट ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। तो मैं आज अभी पहले करीमगंज पहुँचा हूँ। स्ट्रॉन्ग रूम का अरेंजमेंट यहाँ चल रहा है और काउंटिंग सेंटर भी मैंने कहाँ सेटअप करने के देखा। पोस्टल बैलेट के लिए भी काउंटिंग सेंटर वहीं में उसी बिल्डिंग में किया जाएगा। फिर हम लोगों ने आज सभी अधिकारियों के साथ डीसी साहब, एसपी साहब और उनके जो नीचे अधिकारी हैं सबसे डिस्कस किया कि अभी वोटर लिस्ट फाइनल तैयार होना है जो निकलेगा, उसके बाद इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या तैयारी ज़रूरी है, कहाँ कहाँ हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जमावड़ा करना होगा, कहाँ कहाँ हम वेबकास्टिंग करेंगे, किस तरह फ्री एंड फेयर पोल हम लोग कर सकें और लोग बिना भय के वोट दान कर सकें, उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करना है उसके लिए हम लोगों ने सबको निर्देश दिया। और किस तरह से लोग पोस्टल बैलेट भी कर पाएंगे उसके बारे में भी हमने आलोचना की है। और थोड़ा ज़िला प्रशासन को हमने कहा है कि अभी इलेक्शन मोड में है और क्योंकि इलेक्शन अभी एकदम पास है और कुछ दिनों में शायद इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएगा। চলে গেলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মঞ্জুশ্রী দে। বয়স হয়েছিল 72 বছর। আজ সকালে তিনি শিলচরের এক নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বিশিষ্ট সাংবাদিক, তথ্য জনসংযোগ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সঞ্চালক হারান দের স্ত্রী। প্রয়াত মঞ্জুশ্রী হাইলাকান্দির এক সময়ের নামী শিল্পী ছিলেন।
শিলচরের বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য আজ পশ্চিম কাটিগড়া মণ্ডল কার্যালয়ে এসে আগামী দিনের জন্য দলীয় পদাধিকারিকদের কাছ থেকে অনুমতি এবং আশীর্বাদ চাইলেন। মণ্ডল সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে এ নিয়ে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় গুমরা মণ্ডল কার্যালয়ে। এতে মণ্ডলের সবকটি শাখার দলীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন শুক্লবৈদ্য নিজের মন্ত্রিত্বের কার্যকাল সহ দলের আদর্শের কথা তুলে ধরে সব স্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার অনুমতি এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। আমার এই মণ্ডলগুলোতে আসার মূল কারণটা এরকম যে দীর্ঘদিন থেকে যেভাবে আপনারা আমাকে বরাক উপত্যকার মানুষ সত্যিকার অর্থে কর্মী হিসেবে, সহযোগী হিসেবে, সহযোদ্ধা হিসেবে, সহযাত্রী হিসেবে আমাকে যেভাবে আপনারা একেবারে অভিভাবকের মতো স্নেহ দিয়ে ছায়া দিয়ে রেখেছেন, এই মানুষগুলো আজকের দিনে আমাকে এই মুহূর্তেও আপনারা আপনাদের ছত্রছায়া, দলীয় ছত্রছায়ায় আমি এই প্ল্যাটফর্মে আছি। এই মুহূর্তে আমার একটা দায়িত্ব আছে, তারপরে আরেকটা নতুন দায়িত্বের আহ্বান দল আমাকে দিয়েছে। আহ্বানে দল আমাকে প্রার্থিত হিসেবে প্রক্ষেপ করেছে। আমার দায়িত্ব আপনারা বুঝতে পারছেন, আমার দায়িত্ব আপনারা বুঝেন। আর এই দায়িত্ব যদি আমার পালন করতে হয় তাহলে আপনাদের একেবারে সাহায্য জীবনে অনেক করেছে, একেবারে প্রচন্ড ভাবে অভিভাবকের মতো, ভাইয়ের মতো, বন্ধুর মতো, সন্তানের মতো, পিতার মতো, মাতার মতো সাহায্য করতে হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করল ড্রিমস সেলিব্রেশন। এ উপলক্ষে তরুণরাম ফুকন স্কুল এবং মহিলা কলেজে পড়ুয়াদের হাতে স্যানিটারি প্যাড তুলে দেওয়া হয়। এই দিনটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সোনালী বণিক। নমস্কার, আমি ড্রিম সেলিব্রেশনের পক্ষ থেকে বলছি। আজকে মহিলা দিবস, সবাইকে সব মহিলাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যাতে সবাই জানি সুস্থ থাকে, সুবল থাকে, সবাই জানি নিজে পায়ে হাতে সব কিছু খেটে জানি খায়, নিজের পায়ে জানি নিজে দাঁড়ায়। সব মহিলারা সবাই জানি ভালো থাকে, নিজের কামাই নিজে জানি করে, আর নিজেকে জানি দেখিয়ে দেবো যে না, আমাদের থেকেও, ছেলেদের থেকেও আমরা এগিয়ে আছি। তো আজকে মহিলা দিবস আমরা এক এসএমবি স্কুলে গেছিলাম, এখানে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করেছি স্যানিটারি প্যাডস। রাস্তাঘাটে অন্য স্টুডেন্ট ছিল, ওদেরকেও দিয়েছি। ওমেন্স কলেজে আসলাম, এসে এখানে অন্য স্টুডেন্টগুলো ছিল, ওদেরকেও আমরা দিয়েছি। দেওয়ার পরে তখন শেষ হলো, তার জন্য আমরা এখানে এসেছি। স্যানিটারি প্যাডস সব জায়গায় আমরা শিলচরে ডিস্ট্রিবিউশন করেছি। খালি স্টুডেন্টস না, স্টুডেন্ট ছাড়াও অন্য যারা গরিব মেয়েরা যারা এখানে আছে, যাদের লাগবে ওদেরকেও আমি দিয়েছি। কোম্পানির সেলস এক্সিকিউটিভ সেজে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে শিলচরে আটক 2। বাজার দরের অর্ধেক মূল্যে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির টোপ দিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতারণা করে চলছিল শিলচর ইটখলা রোডের বিপ্লব মালাকার এবং দীপু দাস। শ্রীকোনার এক ব্যবসায়ীর অভিযোগের সূত্র ধরে পুলিশ তদন্তে নেমে তাদের আটক করে। ধৃতদের আদালতে পেশ করে বিচারপতির নির্দেশে 5 দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসে পুলিশ। জানা গেছে প্রতারণা চক্রের মূল মাস্টার মাইন্ড এখনও পলাতক। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 100 জন স্বাবলম্বী মহিলাকে সংবর্ধনা জানালেন শিলচর কনকপুর মহাদেববাড়ি রোডের একাংশ যুবক সহ বিশিষ্টরা। পরিবারের নিত্যদিনের কাজ সামলানোর পাশাপাশি ব্যাগ, মশারি, ডালমুট, পুতুল সহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে সংবর্ধিত মহিলারা নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস, সুধাংশু দাস, কানু পাল, বিনয় চন্দ্র, পিন্টু পাল, নীলোৎপল দেব, শেখু দাস, সন্তোষ চন্দ্র, মনোজ কান্তি দাস সহ অন্যান্যরা। আজ বিশ্ব নারী দিবস। এই দিবস উপলক্ষে আমরা এখন বেরিয়েছি, আমরা গ্রামের কয়েকজন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই বেরিয়েছি। আমরা আমাদের গ্রাম কনকপুর মহাদেববাড়ি রোড, এর মধ্যে রয়েছে নবপল্লী, শ্রীকৃষ্ণ লেন, বিভিন্ন গল্লি আছে, 10-12টা গল্লি আছে, বিভিন্ন নামে গল্লি আছে। সেই গল্লিগুলোতে আমাদের এখানের কিছু পরিবারের মেয়েরা, মায়েরা যারা ঘর সংসারের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে
যে সময় পান সেই সময়ের মধ্যে নিজের হাতের দ্বারা অর্থাৎ কুটির শিল্প রূপে কিছু কাজ করেন। নিজের ঘর সংসার বাচ্চা কাচ্চা প্রতিপালন করার পরও যে সময়টুকু পান সেই সময়ে তারা অযথা সময় গল্প গুজবের মধ্যে ব্যয় না করে নিজের হাতের দ্বারা পরিশ্রমের দ্বারা কিছু কুটির শিল্প জাতীয় কাজ করেন, যেমন কাপড় সেলাই করা, মশারি সেলাই করা, ড্রেসিং টেবিলের ক্লথ তৈরি করা, ভুজিয়া তৈরি করা, তারপরে ডালমোট এগুলো তৈরি করে তারা। আমরা ওনাদের ঘরে ঘরে এখন আমরা বেরিয়েছি, কয়েকজনের ঘরে গিয়েছি। আমরা আমাদের টার্গেট আছে আজকে আমরা প্রায় 100 মহিলাদের ঘরে যাব। দুই কুখ্যাত বন দস্যুকে আটক করল দোহালিয়া ফরেস্ট। আদালতের নির্দেশে ধৃতদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। ধৃত আলাউদ্দিন এবং রিউকমাল লালচড়াই দীর্ঘদিন থেকে দোহালিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বনজ সম্পদ কেটে পাচার সহ অবৈধ বাগান তৈরির কাজে লিপ্ত ছিল। সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনাম আরও একবার। 18,000 কোটি টাকার উপহার নিয়ে আজ অসমে এলেন প্রধানমন্ত্রী। অসমে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা 11 মার্চ জল্পনা তুঙ্গে। জয়পুরে ভয়ঙ্কর ডাকাতি, 2 লক্ষ টাকা এবং 40 ভরি সোনা ছিনতাই। ছুটিতে এসে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো সেনাকর্মীর। আজকের মতো ঈশান বাংলা খবর এই পর্যন্তই। নমস্কার।